உங்கள் தமிழ் நேசன் டிவி யூடியூப் சேனல். Tuan-tuan dan puan, saya nak bagi jaminan depan Datuk Seri Ramanan, depan tuan-tuan dan puan, kerajaan Mayani tidak akan tutup mana-mana SKP. Ini jangan juga berita-berita yang வந்து இது செய்கிறாங்க. ஏன்னா நம்மளோட ஃபியூச்சர் வந்து படிப்பு இல்லைன்னா நம்ம ஒன்றுமே சம்பாதிக்க முடியாது. அதனால இந்த மடனி கான்செப்ட்ல betul tak yang Pak Menteri, Perdana Menteri selalu katakan kalau kita nak jadi negara yang maju, kita kena ada murid-murid yang pendidikan dia berkualiti. Barulah mereka boleh cari satu pekerjaan yang bagus. மடானி அரசாங்கம் இருக்கும் வரை எந்த ஒரு தமிழ் பள்ளியும் மூடப்படாது என்று கல்வி அமைச்சர் உறுதியாக கூறினார். Dan sebab itu ramai kecoh, ya, ada kadang-kadang dalam masyarakat kita ini, ya, yang sampai berita ni kadang-kadang sekolah Tamil akan ditutup. Tuan-tuan dan puan, saya nak bagi jaminan depan Datuk Seri Ramanan, depan tuan-tuan dan puan, kerajaan Mayani tidak akan tutup mana-mana SKP. Ini jangan juga berita-berita yang tidak pasti. Semak dengan kita dulu. Dan saya sudah maklumkan kepada timbalan bahawa tidak ada SKT yang akan tutup selagi kita menerajui kerajaan ini. Ini penting. Memberikan satu gambaran yang sangat penting untuk hari ini. Di hadapan tuan-tuan dan puan-puan hari ini, cukup kuota Melayu, Cina, India yang bercakap tentang pendidikan. Sebab itu apabila saudara yang berhormat Wong Kawuh masuk sebagai timbalan saya, kalau tradisi timbalan-timbalan menteri sebelum ini, timbalan menteri inilah yang jaga Tamil dan sekolah Cina. Tetapi tidak berlaku dalam kerajaan Madani kerana kami sama-sama jaga sekolah Tamil dan sekolah Cina. Kerana apa? Dan saya rasa sangat lega, salah satu isu legacy yang kita selesaikan adalah SJKT Ladang Jeram. Bertahun-tahun optik ini mengganggu kami. Ya, kerana apa? Optiknya dilihat anak-anak kaum India tertindas, belajar di dalam maknanya kabin dan sebagainya. Tapi bila kita ambil alih, tak ada satu hari pun, ya, yang kita tidak bekerja untuk sekolah ini. Setiap hari kita mencari jalan penyelesaian untuk menyelesaikan sekolah ini. Dan insya-Allah tahun hadapan sekolah ini, ya, akan memulakan pembinaannya dan kita harap dapat segera dibangunkan dan siap supaya anak-anak kita dapat mempunyai sebuah sekolah yang benar-benar kondusif dan dapat belajar. தமிழ் பள்ளிகளுக்கு திறன் பலகை அன்பளிப்பு. கோலாலம்பூர் பிரிக்ஃபீல்ட்ஸ் விவேகானந்தா தமிழ் பள்ளி மண்டபத்தில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் கல்வி அமைச்சர் ஃபட்டினா சீடே, துணை கல்வி அமைச்சர் வங்காவு, மித்ராவின் இயக்குனர் பிரபாகரன், விவேகானந்தா தமிழ் பள்ளியின் வாரிய தலைவர் தான்ஸ்ரீ அம்பிகா பகன் ஆகியோரும் கலந்து கொண்டனர். கல்வியின் மாற்றத்தை இனியும் தாமதப்படுத்த முடியாது என்றும் டிஜிட்டல் கல்வி அறிவு, படைப்பாற்றல் மற்றும் போட்டித்தன்மை வாய்ந்த தலைமுறையை உருவாக்க தமிழ் பள்ளிகள் சிறந்த வசதிகளுக்கு தகுதியானவை என்று கல்வி அமைச்சர் ஃபட்டினா சீடே தனது உரையில் வலியுறுத்தினார். தேசிய வகை தமிழ் பள்ளி மாணவர்களிடையே தாய்மொழி பள்ளிகளை மேம்படுத்துதல், மலாய், ஆங்கிலம் மற்றும் டிஜிட்டல் புலமையை வலுப்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் மலேசிய கல்வி அமைச்சின் மகத்தான நிகழ்ச்சி நிரலின் ஒரு பகுதியாக இந்த திறன் பலகை ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது என்று அவர் சொன்னார். இந்த திறன் பலகை தமிழ் பள்ளி மாணவர்களுக்கு பெரும் பயனாக இருக்கும் என்று துணை அமைச்சர் டத்தோஸ்ரீ ரமணன் தெரிவித்தார். தமிழ் பள்ளி மாணவர்கள் நலனில் மடானி அரசாங்கம் அக்கறை செலுத்துகிறது என்பதற்கு இது ஒரு சான்று. ஆகவே அரசு மீது பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்த வேண்டாம் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார். ஏன் வந்து இது செய்கிறாங்க? ஏன்னா நம்மளோட ஃபியூச்சர் வந்து படிப்பு இல்லைன்னா நம்ம ஒன்றுமே சம்பாதிக்க முடியாது. அதனால இந்த மடனி கான்செப்ட்ல betul tak yang Pak Menteri, Perdana Menteri selalu katakan kalau kita nak jadi negara yang maju, kita kena ada murid-murid yang pendidikan dia berkualiti. Barulah mereka boleh cari satu pekerjaan yang bagus.
Asyik kita dengar kalau cakap pasal mitra saja, dia orang hentam. Tapi yang semua program yang ni kita buat, tak ada orang cakap good, bagus, இது நம்மளோட சமுதாயத்துக்கு வந்து நல்லது, யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக இப்படி போனோம்னா எப்படிதான் வந்து ஒரு பிரதமர் அவங்களும் வந்து ஒரு மனுஷன்தான், அவனுக்கும் வந்து ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். அதுன்னு என்ன நம்ம செஞ்சாலும் எங்களை வந்து தப்பு தான் சொல்றாங்க, ஒரு நல்லதும் இல்லையா. ஸோ நம்ம வந்து அது கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு நம்மளும் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வரணும். We have to be fair, only then we can prosper. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya sebagai penutup, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan saya kepada Kak Fad, Menteri Pendidikan, yang selalu bagi ruang, tak pernah dia cakap tak boleh. Banyak kelonggaran yang diberikan, banyak kebebasan yang diberikan kepada saya dan juga yang berhormat Saudara Wong Kawo sebagai Timbalan Menteri untuk bekerjasama dengan YDN, bekerjasama dengan Cik Razi. Tak ada yang ini tak boleh, itu tak boleh. Saya nak putuskan. Dia memang bagi laluan yang sepenuh-penuhnya. Saya sangat berterima kasih pasal itu Yang Berhormat Menteri. வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி நம்மள வந்து செஞ்சிருக்கோம். இன்னைக்கு முதல்ல வந்து ஒரு பெரிய நன்றி நான் சொல்லணும் YB கல்வி அமைச்சருக்கு, ஃபட்லினா சிடேக்கும், அவங்களோட துணை கல்வி அமைச்சர் சகோதரர் வோங் காவோ. ஏன்னா அவங்கள 2 பேர் வந்து ரொம்ப உதவி செஞ்சுருக்காங்க, ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளை வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு. அவங்களும் வந்து என்னோட ஆஃபீஸ் தத்து அம்புமணி கூட, நம்மளோட கேபி மித்ரா துவான் பிரபாகரன் கூட, அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் YDN-ஓட COO Saudara Razi, and of course நம்மளோட pengarah pendidikan wilayah persekutuan Tuan Megat கூட நம்ம எல்லாம் ஒன்றா வேலை செஞ்சுட்டு இந்த ஸ்மார்ட் போர்டோட ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு சக்ஸஸ்க்கு நம்மளை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். இந்த ஸ்மார்ட் போர்ட் வந்து 387 தமிழ் ஸ்கூல்ஸ்க்கு நம்மளை வந்து கொடுக்க போகிறோம். 400 ஸ்மார்ட் போர்ட் நம்மளுக்கு கொடுக்க போகிறோம். எப்படி நம்மளுக்கு கொடுக்குறோன்னா வச்சுக்கோ, அந்த ஸ்கூல் வந்து 800 பிள்ளைங்க மேலே வந்து படிக்கிறாங்கன்னா 2 ஸ்மார்ட் போர்ட் நம்மளுக்கு கொடுப்போம். வச்சுக்கோ 800 பிள்ளைங்களுக்கு வந்து கீழே இருக்குதுன்னா 1 ஸ்மார்ட் போர்ட் நம்மளுக்கு கொடுப்போம். ஆனால் ஏன் நான் வந்து மித்ராவும் YDN-க்கு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும்னா, அவங்கள வந்து மீட்டிங்கில் என் கூடயும் YB வோங் காவோ கூட உக்காந்தாங்கன்னா முடியாதுன்னா அந்த வார்த்தை வந்து அவங்க பாய்க்கவே மாட்டாங்க. எல்லா ப்ரோசஸும் வந்து அவங்கள ஸ்மூத்தாக, ப்ராப்பராக, கிளியராக, க்ளீனாக வந்து அவங்கள செஞ்சுருக்காங்க இன்னைக்கு வரைக்கும். இன்னொன்று ஏன் நான் வந்து சொல்கிறேன், திருப்பி நான் வந்து நன்றி சொல்கிறேன்னா, இந்த ஸ்மார்ட் போர்ட் வந்து 387 தமிழ் ஸ்கூல்ஸ்க்கு வந்து 10ஆம் தேதி ஜனவரி 2026 போயிட்டு சேரும். இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். ஏன்னா ஒரு மாதம் தான். இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்த்தோன்னா நம்ம 9ஆம் தேதி டிசம்பர் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஒரு மாதம்ல எல்லா 300 தமிழ் ஸ்கூல் மேலே அந்த ஸ்மார்ட் போர்ட் போயிட்டு சேரும். இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியம், இன்னைக்கு வந்து நம்மளோட கல்வி அமைச்சரும் இப்போதான் வந்து நம்மளோட துணை கல்வி அமைச்சரும் வந்து அவங்கள என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒரு கேரண்டி. என்ன அந்த கேரண்டினா, இந்த கிராஜான் மடானி இருக்க வரைக்கும் அவங்கள வந்து எந்த தமிழ் ஸ்கூலும் வந்து அவங்கள வந்து சாத்த மாட்டாங்க. அந்த ஜமீனான் வந்து முதல்ல வந்து கல்வி அமைச்சர் சொல்லியிருக்காங்க. திருப்பி வந்து துணை கல்வி அமைச்சர் வந்து இந்த கிராஜான் மடானி இருக்க வரைக்கும் எந்த தமிழ் ஸ்கூல் சரியோ, எந்த சீனங்க ஸ்கூல் சரியோ, எந்த ஸ்கூலாக்கு பங்சானோ அவங்கள வந்து சாத்த மாட்டாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். இன்னைக்கு வந்து நம்மள அது பார்த்தோன்னா அது வந்து எனக்கு ஒரு சந்தோஷம். இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுக்கு தெரியணும், நானும் வந்து நம்மளோட துணை கல்வி அமைச்சரும் என்னோட ஆஃபீஸ் கூட நம்ம வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம் நம்ம செய்கிறோம். இது வந்து ஸ்மார்ட் போர்டோட ப்ரோக்ராம் இன்னொன்று கல்வி மடானியோட ப்ரோக்ராம், அது வந்து டியூஷன் நம்மள ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம். இன்னொன்று டிவேட் நம்மள கொடுக்குறோம். இன்னொன்று மித்ராலேருந்து நம்மள வந்து செமி கண்டக்டர் நம்மள கொடுக்குறோம். ஸ்கூல்ஸ்க்கு வந்து ஃபர்னிச்சர் ப்ராபோட் நம்மளுக்கு கொடுக்குறோம். ஸோ நம்ம பார்த்தோன்னா பிரதமர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் கொடுக்குறாங்க நம்மளோட எஜுகேஷனில். ஸோ எல்லா ஸ்டேஜில் தடிக்காலேருந்து வேலை செய்கிற வரைக்கும் அவங்கள வந்து எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, எல்லா பந்துவானும் அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம். பொய்யான தகவல்களை பரப்ப வேண்டாம் என்று டத்தோஸ்ரீ ரமணன் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
சில பேர் வந்து இதான் வந்து முதல்ல நான் என்னோட ஸ்பீச்ல சொன்னேன். ரொம்ப முக்கியம்னா நம்மள என்ன சொல்லணும்னா, என்ன செய்யணும்னா, கண்டிப்பா சில குறைவு இருக்கும், சில வீக்னஸஸ் இருக்கும். அது மட்டும் அவங்கள வந்து நல்லா ஹைலைட் பண்ணுவாங்க. ஆனா இன்னைக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி. ஸ்மார்ட் போர்ட் ஒரு ப்ரோக்ராம் எல்லா ஸ்கூலுக்கும் நம்ம கொடுக்குறோம். இது பாய்க்கிற ஸ்மார்ட் போர்டில் எல்லாம் புதுசு. அதையும் வந்து YDN கீழே நம்மள செய்கிறோம். துணை அமைச்சர் இருக்காங்க இன்னைக்கு. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் அவங்கள ஹைலைட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன் வந்து அந்த கெட்டது பற்றி நம்மளை வந்து பேசுகிறோம், ஆனால் நல்லது பற்றி ஏன் நம்ம பேசல? நான் சொல்ல கெட்டது பற்றி நீங்கள் பேசாதீங்க, அது பேச போறீங்களா பேசுங்க, ஆனால் நல்லது பற்றியும் நம்மள பேசணும். நம்மள ஃபேயாக செய்யணும். இன்னொன்று மக்களுக்கும் தெரியணும், நல்லதும் தெரியணும், கெட்டதும் அவங்களுக்கு தெரியணும். ஆனால் என்ன நடக்குது, என்ன ப்ரோக்ராம்ஸ், என்ன இனிஷியேட்டிவ் தடிக்காக்கு நம்மள கொடுக்குறோம், பிரைமரி ஸ்கூலுக்கு நம்மள கொடுக்குறோம், செகண்டரி ஸ்கூலுக்கு நம்மள கொடுக்குறோம், IPTSக்கு நம்மள கொடுக்குறோம், TVET நம்மள கொடுக்குறோம், செமி கண்டக்டர் நம்மள கொடுக்குறோம். ஸோ இது எல்லாம் நம்மள வந்து ஹைலைட் பண்ணி ஆகணும். நம்ம தமிழ் நேசன் டிவியை லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைபர் பெல் பிரஸ் பண்ணுங்க. இது ஒரு தமிழ் நேசன் டிவி தயாரிப்பு.